हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतैः यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादिक चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविदा तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेषु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वर्हापीनं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहरणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य
यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवं माधवं चान्तलेनाङ्गना इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दररूपादरुणेन्द्रनेत्रा कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। સુખદેવજી મહારાજ મંગલાચરણ દ્વારા પરમાત્માના એક એક સ્વરૂપને આપણી સામે અભિવ્યક્ત કરે છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે પરમાત્મા ભક્તવત્સલ છે, સર્વનું કલ્યાણ કરનાર છે, વેદ મૂર્તિ છે. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિ માટે પ્રેરણા આપવા માટે એ સરસ્વતી રૂપે પરમાત્માએ એ બ્રહ્માજીને પ્રેરણા આપી. એટલું જ નહીં, ભગવાનને એ વેદ રૂપે ભગવાનના મુખથી પ્રગટ થયા. આમ આ મૂળ કારણ જે ભગવાન છે, બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ કરતા છે, પણ બ્રહ્માજીને પણ સૃષ્ટિ કરવાની પ્રેરણા આપનાર આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એવા સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના એ મૂળ કારણ પરમાત્મા અમારા પર પ્રસન્ન થાય. પ્રસિદ્ધતામ ભગવાન ઋષિના વેદોમાં પણ એ વેદ મૂર્તિ પરમાત્મા અમારા પર પ્રસન્ન થાય. જેમ બ્રહ્માજીને એમણે પ્રેરણા આપી, જ્ઞાન આપ્યું, એમ કે પરમાત્મા અમને પણ જ્ઞાન આપે. એટલું જ નહીં, ભૂતૈ મહદ્ભિઃ યૈમઃ પુરઃ વિભુઃ. આ પરમાત્મા જ છે, ખરેખર સર્જન કરનાર બ્રહ્માજી નથી. બ્રહ્માજીને પણ જે પ્રેરણા આપનાર છે, કારણ કે બ્રહ્માજી પણ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા? એ નારાયણની નાભીમાંથી જે કમળ ઉત્પન્ન થયું. આમ બ્રહ્માજીના પણ એ કોણ છે? કારણ છે. કારણના પણ જે કારણ છે. અને એ પરમાત્મા જે છે, એ પરમાત્મા કેવા છે? ભૂતૈ મહદ્ભિઃ. આ પંચ મહાભૂતો જે છે, એ પંચ મહાભૂત દ્વારા એ પુરઃ વિભુઃ નિર્માય. પુરઃ શરીરઃ. આ ભગવાને પંચ મહાભૂતોમાંથી આ શરીરની ઉત્પત્તિ કરી. અને એ શરીરની ઉત્પત્તિ જ કરી એમ નહીં, શેતે યદ અમુષઃ પુરુષઃ. એ પુરુષ રૂપે પરમાત્મા સ્વરૂપે એ ભગવાન જ આ શરીરમાં વાસ કરી રહ્યા છે. જો વિચાર, પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ કરી, પંચમહાભૂતમાંથી શરીર ઉત્પન્ન કર્યું, અને એ શરીરમાં ભગવાન શું કર્યો? પ્રવેશ કર્યો. એમાં જ ભગવાન વાસ કરી રહ્યા છે. ક્યાંય ભગવાન ગયા નથી. જો સમજ,
આગળ આવશે આ ચર્ચા કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જ્યારે આ અવતાર લીલા પૂરી કરી તો અવતાર લીલા પૂર્ણ થયા પછી ભલે શરીર દ્રષ્ટિ આપણે વિચારીએ તો ભગવાનના ચરણારવિંદ આ પૃથ્વી પરથી ઉપર ઉઠ્યા કહીએ, પણ કે ભગવાન ક્યાં ગયા જો સમજો. જે સાચો વૈષ્ણવ છે ને એ ક્યારે એવું નહીં વિચારે કે ભગવાન આ પૃથ્વી છોડીને ક્યાં ગયા છે. જો ભગવાન ક્યાંય ગયા નથી. આ ભાગવત પણ આગળ જોઈએ વાંગમય મૂર્તિ, આ ભગવાનની વાંગમય મૂર્તિ છે. એટલું જ નહીં, અહીંયા સુખદેવજી કહે છે કે પંચ મહાભૂતમાંથી શરીર બનાવીને એમાં જ ભગવાન શયન કરી રહ્યા છે. ભૂતે ગુણા ષોડશાત્મક. એટલું જ નહીં, આ ખરેખર આ શરીરમાં જેને આપણે કર્તા ભોગતા કહીએ છીએ એ કર્તા ભોગતા પણ કોણ છે? ભૂતે. ખરેખર આ ગુણોને ભોગવનાર તો કોણ છે? એ પરમાત્મા છે. પરમાત્મા ખાઈ રહ્યો. જો એટલે પેલો શ્લોક છે ને, આત્મા ત્વં ગિરિજામતિ પ્રાણા સહચરા. જો વિચાર, ભગવાન ક્યાંય ગયો જ નથી. આ સમજ, ભગવાન શું છે? આત્મ સ્વરૂપે. આ બુદ્ધિ કોણ છે? આ બુદ્ધિ ગિરિજા. વૈષ્ણવો એને લક્ષ્મી કહેવાનું, કઈ ફરક પડતો નથી. આ સમજ. પ્રાણા તે સહચરા શરીરમ ગૃહમ. આ ભગવાનનું ઘર છે શરીર, ક્યાંય ઘર નથી ભગવાન. પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના. જે પણ તે વિષય ગ્રહણ કરી રહ્યા છે એ સર્વ વિષયો જે ગ્રહણ કરીએ છીએ ભગવાનને શું છે? પૂજા છે. આપણે જે પણ કઈ જ્ઞાન એટલે કે પંચ વિષયો ગ્રહણ કરી રહ્યા છે એ ભગવાન ભોગવી રહ્યા છે. ભોગતે ગુણા. આ સર્વ ગુણોને સર્વ વિષયોને ભગવાન આ શરીરમાં રહીને ભોગવી રહ્યો છે. પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ. અમારી નિદ્રા એ તો ભગવાનની સમાધિ સ્થિતિ છે. સંચાર પદયો પ્રદક્ષિણ વિધિ. હું ચાલુ છું એ ભગવાનની પ્રદક્ષિણા છે. જો વિચાર, આ ભાવ કેળવવાનો. ભાગવત આપણને ભાવ કેમ કેળવવું ને શીખવે છે. જો વિચાર, આંખથી તો જગત દેખાવાનું છે. આંખથી એમ નહીં માનતા કે મને ભગવાન દેખાશે. અને ધારો કે આંખથી ભગવાને દર્શન આપ્યા તો એ ભગવાન આવવાનો, દર્શન આપવાનો, તથા શું કઈ શું કરવાનું? એટલે ભગવાન કોણ થઈ જાય? આયા રામ ગયા રામ. સંચાર પદયો પ્રદક્ષિણ વિધિ સ્તોત્રાણી સર્વા ગિર. આ ભાવ જો આપણા મનમાં હોય કે અમારી વાણી એ ભગવાનની સ્તુતિ છે તો કોઈ પણ ખોટો શબ્દ આપણા મુખમાંથી નીકળે? પેલી ડિક્શનરી ઘુસાઈ જાય. બે ડિક્શનરી હોય, એક સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં જે આપણે વાતો કરીએ ને એક ડિક્શનરી કહેવાય, અને ક્રોધ આવે પછી જે ચાલુ થાય એ બીજી ડિક્શનરી કહેવાય. દરેક મનુષ્યના મનમાં બે ડિક્શનરી હોય. આ સમજ. એટલું જ નહીં, જો મજા નહીં, ક્રોધ આવે ને પછી જે ડિક્શનરી નીકળે ને એ ઓરિજિનલ ભાષા હોય. એ કઈ ભાષા હોય? માતૃભાષા કહેવાય. શું કહેવાય? આ બીજી ડિક્શનરી હંમેશા માતૃભાષામાં હોય. આ સમજવા. આમ તો પેલું ફાડતો હોય અંગ્રેજી, ક્રોધ આવે ત્યારે શું થઈ જાય? પેલી ઓરિજિનલ માતૃભાષા શરૂ થાય. વિચાર. પણ મારી વાણી એ ભગવાનની સ્તુતિ છે. એ ભાવના જો આપણે કેળવીએ તો ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારનો આ બોલીએ ને આપણે ફક્ત શબ્દ જ નથી, એ શબ્દની સાથે પેલો ટોન કહેવાય એને. અહીંયા આમ બોલીએ અહીંયા તો શું થયું? પેલો ભાવ બદલાઈ ગયો. સમજ. અહીંયા એમ કહીએ એને બદલે શું કહે? અહીંયા તો પેલો ભાવ શું થયો? બદલાઈ ગયો.
અહીંયા અમે વળી પાછું થયું. જો આ વિચાર એટલે કહું, આ શબ્દ જે છે ને આપણે એને બહુ સામાન્ય માનીએ. એ શબ્દ સામાન્ય નથી. તમારો ટોન, તમારો ભાવ બદલાય તો એનો અર્થ પણ શું થઈ જાય? બદલાઈ જાય. આમ શબ્દ એકલા જ નથી, એ શબ્દની સાથે પેલો ભાવ પણ અંદર રહેલો છે. તો ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ તો એની સાથે શું હોવો જોઈએ? પેલો ભાવ હોવો જોઈએ. જાઓ, આમ મારી વાણી એ ભગવાનની સ્તુતિ છે, સ્તોત્ર છે. જો સંચાર પદયો પ્રદક્ષિણ વિધિ સ્તોત્રાણી સર્વાગીર. બીજું કઈ બાકી રહી ગયું? યદ્ય કર્મ કરોમિ તત્તદખિલમ શંભો તવારાધન. વૈષ્ણવ એને શું કહેવાનું? વિષ્ણુ તવારાધન. કોઈ ફરક પડતો નથી આ સમજ. આમ આપણા શરીરમાં જે પરમાત્મા રહ્યા છે, આપણા શરીરમાં રહીને આ 16 પ્રકારના, જો આ સમજો, 16 ગુણા ભૂમતે. આ 16 પ્રકારના ગુણ, 16 પ્રકારના વિષયો ભગવાન ભોગવી રહ્યો છે. કે જે 16 પ્રકાર ક્યાંથી લાવે? ષોડશાત્મક. એટલે પરમાત્મા કોણ છે? ફક્ત શરીરમાં છે એમ નહીં. આ 16 સ્વરૂપે એ પરમાત્મા અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. 16 રૂપે ભગવાન એક એક ગુણને ભોગવી રહ્યો છે. એટલે 16 તમ ક્યાંથી લાવે? જો સમજો. તો કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા 5 વિષયો ભોગવે છે, 5 કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા 5 પ્રકારના કર્મ કરે છે. જો કર્મ પણ ભોગવવું છે. આ સમજ. કેટલીક સૂક્ષ્મ બાબતો આપણે વિચારતા નથી. કર્મ કરું છું એમ કહીએ આપણે. જો આ સમજ. તો કે અહીંયા તો ભૂંગતે કહ્યું, કર્મ ભોગવે છે એમ તો કે કર્મ તો કરવાનું હોય, એ ભોગવવાનું હોય. જો વિચાર. તો કે કર્મ ભોગવવાનું કેવી રીતે કહેવાય? એના માટે પેલી માને યાદ કરવી. માં પેલું બાળક હોય ને, એ બધું કરે બાળક માટે, પણ એ કરવામાં એને શું આવતો હોય? આનંદ આવે. જાશે એને ખવડાવ્યું, એને સુવડાવ્યું, એ સૂઈ જાય તો એટલી ખુશ થતી હોય. તો કેવું સરસ સૂઈ ગયું. એ ખાતું હોય તો માને શું આવતો હોય? આનંદ આવતો. કર્મ જ કરી રહી. એને માટે ખાવાનું બનાવ્યું, એને નવડાવ્યું, એને ધોવડાવ્યું, એને તૈયાર કર્યું, એને કપડાં પહેરાવ્યા, તૈયાર કરીને પેલી ખુશ થતી હોય. આમ કર્મમાં પણ શું છે? ભોગ છે. કર્મમાં ખાલી કર્તૃત્વ નથી, કર્મમાં શું છે? ભોક્તૃત્વ પણ રહેલું છે. આ સમજ. અને એટલે શું કહે છે? આ 16 સ્વરૂપે, એટલે કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા 5 વિષય ભગવાન ભોગવી રહ્યા છે. 5 કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા ભગવાન એ કર્મનો પણ આનંદ મેળવે છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય, બ્રહ્મ જ્ઞાન પછી પણ ખરેખર જો જીવન મુક્તિ માણવી હોય, બ્રહ્મ જ્ઞાન પછી જીવન મુક્તિ જેને માણવી છે, તો ખરેખર એના માટે શું જીવન મુક્તિ છે? જો વિચારી લો. પૂજ્ય સ્વામીજી એના માટે બહુ સરસ વિચાર મૂકે છે. પ્રવચન છે સ્વામી. જો સામાન્ય રીતે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ, એ કર્મ શા માટે કરીએ? હું કર્મ કરું, મને કર્મ ફળ મળે અને હું આનંદિત થાઉં, ભોગવું. કર્મ કરોતિ કર્મ ફલા ભુંક્તે. કર્મ કર્યું અને પછી શું કરીએ છીએ? કર્મ ફળ ભોગવીએ છીએ. પણ પેલું કર્મ ફળ આપણા હાથમાં તો છે જ ને. એનો અર્થ શું થાય? જો કર્મ પણ આપણા હાથમાં નથી તો પછી એ આનંદ જે છે એની કોઈ ગેરંટી ખરી? ખાતરી ખરી? ને તો આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ? હેપીનેસ થ્રુ એક્શન. કર્મ દ્વારા આપણે સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પૂજ્ય સ્વામીજી કે જ્ઞાની એને કહેવાય હેપીનેસ ઇન એક્શન.
કર્મ કરવામાં તેને શું આવે છે? આનંદ આવે છે. હંમેશા આપણે જે કર્મ કરીએ એટલો રડતા રડતા જ કરતા હોય. પેલો રડતો રડતો જ ઉઠે, રડતો રડતો જ નોકરીએ જાય, રડતો રડતો જ આવતો હોય. નોકરીએથી આવે ને ત્યારે રડતો જ હોય. આ સમજ આ કર્મ કરવામાં આપણે શું છે? કર્મ કરવામાં આનંદ મેળવતા જ નથી. પણ જ્ઞાની કોને કહેવાય? કોઈ પણ કર્મ કરે એ આનંદથી કર્મ કરે. શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહો તો તમે આનંદ માટે કર્મ કરો છો કે આનંદ પૂર્વક કર્મ કરો? જે અજ્ઞાની છે, સંસારી છે, શું કરે છે? આનંદ માટે કર્મ કરે છે. પણ જ્ઞાની છે શું કરે છે? આનંદ પૂર્વક કર્મ કરે. આ સમજ. જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં આટલો ફરક છે. કર્મ તો બંને જ કરે છે. સંપૂર્ણ ગીતા તમે જુઓ, ગીતામાં ભગવાન એ જ કે છે. અહીંયા ભાગવતમાં પણ જોઈશું, બધા ભક્તો કર્મ તો કરી જ રહ્યા છે. કર્મ તો કરવાના જ છે. કર્મણ્યભી પ્રવૃત્તોપી નૈવ કિંચિત કરોતિ સહ. એ કર્મ કરી રહ્યો છે, પણ એ કર્મ શું કરી રહ્યો છે? માણી રહ્યો છે. આમ જે આનંદ માટે કર્મ કરતો નથી, તે આનંદ પૂર્વક કર્મ કરે. આ કર્મમાં પણ આનંદ છે. અને એટલા માટે કહે છે કે આ 16 પ્રકારના જે ગુણ છે, 5 પ્રકારના જ્ઞાન ભગવાન ભોગવી રહ્યા છે, 5 પ્રકારના કર્મનો પણ ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? આનંદ લઈ રહ્યા છે. આ શરીરમાં રહીને આમ આ 10 થયા. જો પંચ પ્રાણની પણ ક્રિયા થઈ રહી છે. એ પંચ પ્રાણ પણ ભગવાન માણી રહ્યો છે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પચામિ અન્નમ. ભગવાન કોણ? બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મહવિ. આ યજ્ઞ કહીએ, એ જ યજ્ઞને આપણે ભોજન તરીકે લઈ શકીએ. જાઓ, યજ્ઞને શું કરી શકીએ? આ ભોજનને પણ આપણે યજ્ઞ બનાવી શકીએ. આ ભોજન પણ યજ્ઞ જ છે. કેમ? બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મહવિ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ. જાઓ, આ હાથ જેનાથી ભોજન કરી રહ્યા છે એ પણ શું છે? બ્રહ્મ છે. આ ભોજન હવિ, આ ભોજન પણ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્માગ્નૌ, આ વૈશ્વાનર રૂપી અગ્નિમાં આ ભોજનની આપણે શું કરી રહ્યા છે? આહુતિ આપીએ છીએ. કોણ આપી રહ્યું છે? બ્રહ્મણાહુતમ. આ ભોગવનાર પણ કોણ છે? આ ભોગતા પણ બ્રહ્મ જ છે. અને એ જે સંતોષ મળી રહ્યો છે ભોજન દ્વારા, જે સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે, એ પણ કોણ છે? બ્રહ્મ જ છે. બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. ભગવાન શું કહે છે? ખરી સમાધિ કઈ છે? આ કર્મના દરેક પરિબળને આપણે બ્રહ્મ સ્વરૂપે ઓળખીએ, એ શું કહેવામાં આવે? બ્રહ્મ યજ્ઞ છે. આમ આ સમાન વાયુ રૂપે, પ્રાણ વાયુ રૂપે, અપાન વાયુ રૂપે, ઉદાન વાયુ રૂપે, વ્યાન વાયુ રૂપે ભગવાન શું કરી રહ્યો છે? ગુણામ ભૂંગતે. આ શરીરમાં રહીને ભગવાન માણી રહ્યો છે. આમ પંચ જ્ઞાન, 5 જ્ઞાન, 5 કર્મ, 5 પ્રાણ. અને મનની જે અંતઃકરણની જે વૃત્તિ છે, એ વૃત્તિ પણ ભગવાન શું કરી રહ્યો છે? જો ખરેખર આનંદ મેળવવો હોય, આ બહાર એક કે ટીવી સિરિયલ જોવાની જરૂર નથી. આ આપણા મનને પણ સાક્ષી રૂપે જોઈએ ને, તો મનમાં શું ચાલતું હોય? ક્યારેક એવો પ્રેમ ભાવ આવે, ક્યારેક ઈચ્છા આવી, ક્યારેક ક્રોધ આવ્યો, ક્યારેક કામ આવ્યો, ક્યારેક લોભ થયો. આ બધી વૃત્તિઓ શું કરતી રહે? નાટક દીપ પ્રકરણ છે, પંચદશીમાં નાટક દીપ પ્રકરણ. તો કે જેવી રીતે પેલો મંચ હોય, મંચ પર નર્તકી આવે છે, અનેક પ્રકારના ભાવ એ નર્તકી શું કરે છે? પ્રગટ કરે છે.
ક્યારે ક્રોધનો ભાવ પ્રગટ કરે, ક્યારે વિષાદનો ભાવ પ્રગટ કરે, ક્યારે હાસ્ય ભાવ પ્રગટ કરે. પણ બોલો નાટક દીપ એ વખતે આ ફ્લડ લાઇટ્સ નથી એટલે લોકો શું કરે, પેલો નાટકનો મંચ હોય એના પર મહાદીપ મૂકે. તો એ જે દીપ જે છે એ શું કરે છે, નર્તકી જે પણ કઈ ભાવ પ્રગટ કરે, જે પણ કઈ મુદ્રાઓ પ્રગટ કરે, પેલો દીપ નાટક દીપ શું કરે છે, એને પ્રકાશિત કરે. નર્તકી નથી ત્યારે પણ એ મંચને પ્રકાશિત કરે છે. નર્તકી આવી અનેક પ્રકારના ભાવ એ પ્રગટ કરે છે અને નવા રસ કહેવાય. એને શું કહેવાય, નવા રસ. આ બધા નવા રસ એ પ્રગટ કરે છે. એ બધાને પણ શું છે, રૌદ્ર ભાવ, વિષાદનો ભાવ, આ બધા ભાવ એ પ્રગટ કરે. એને પણ પેલો નાટક દીપ શું કરી રહ્યો છે, પ્રકાશિત કરે. વળી પાછું એનું નૃત્ય પૂરું થઈ ગયું, એ નાટક મંચ છોડીને બહાર નીકળી ગઈ, એ ખાલી મંચને પણ એ શું કરે છે, નાટક દીપ પ્રકાશિત કરે. એમાં પરમાત્મા પણ એ સાક્ષી સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. એ શું કરી રહ્યો છે, આપણી વૃત્તિ, અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ પ્રગટ થાય છે. ક્યારેક પેલી રુદ્ર વૃત્તિ પણ આવી જાય, કામ વૃત્તિ આવે, ક્રોધ વૃત્તિ આવે, લોભ વૃત્તિ આવે. આ બધી વૃત્તિઓને આ સાક્ષી આત્મા શું કરી રહ્યો છે, પ્રકાશિત કરે. આ અંતઃકરણ રૂપી જે નાટક મંચ છે એના પર અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ ઉદ્ભવી રહી છે. દરેક વૃત્તિને શું કરવાની જરૂર છે, જો એટલે કહું, વૃત્તિ બદલવાથી કઈ નહીં થાય. એટલે ક્યારે કઈ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થશે ખબર છે, એટલે આગળ કઈ પેલો સંસારી આ જગતને મચડ કરે અને યોગી શું કરી રહ્યો છે, આપણો મનને મચડીને શું કરવાનું કરે, પેલો ઠીક કરવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે આખી જિંદગી એની ક્યાં જાય છે, પેલું મન મારું શાંત રહે. મનમાં તમે યોગ, આ પાતંજલિ યોગ વાંચો, આ પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં કેવા કેવા પ્રકારની વૃત્તિ હોય ને એનું આખું લિસ્ટ છે. વિક્ષેપ, ઘોર વૃત્તિ, શાંત વૃત્તિ, મને તો યાદ નથી આ કેટલી જાતની વૃત્તિ. એ ઘોર વૃત્તિ હોય કે શાંત વૃત્તિ હોય કે વિક્ષિપ્ત વૃત્તિ હોય કે સુપ્ત વૃત્તિ હોય કે જાગૃત વૃત્તિ હોય, બધી વૃત્તિઓ સાક્ષી ચૈતન્ય તો શું કરી રહ્યો છે, માત્ર પ્રકાશિત કરે. આમ આ સર્વ વૃત્તિઓને પણ જે માણી રહ્યો છે, ભૂંગતે. ષોડશાત્મક 16 ગુણ ભૂંગતે. આમ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય સ્વરૂપે, 5 કર્મેન્દ્રિય સ્વરૂપે, 5 પ્રાણ સ્વરૂપે અને મન સ્વરૂપે ભગવાન શું કરી રહ્યો છે, આ 16 પ્રકારથી ગુણાન ભૂંગતે. આ 16 ગુણોને ભગવાન ભોગવી રહ્યો છે. ભાગવત આપણે મૂળ વાંચીએ ને તો વેદાંત જેવું ઉચ્ચારણ નથી. એટલે હાથ પડે આ ભણવાનું જરાક અઘરું તો લાગે છે. વિચારી જો ને આ બધો વિષય ક્યારનો, આ સવારનો વિષય જાણવાનો. 16 આમ આ શરીરમાં રહીને 16 સ્વરૂપે 16 ગુણોને ભગવાન ભોગવી રહ્યો છે. સહ અલંકૃષ્ટ ઈષ્ટ ભગવાન પચાંસી મે. આગળ કહ્યું કે વેદ મૂર્તિ જે પરમાત્મા છે, એ જ્ઞાન સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે, મારા પર પ્રસન્ન થાય. હવે શું પ્રાર્થના કરે છે, હવે શું મંગળાચરણ કરે છે, આવા જે પરમાત્મા જે છે એ મારી વાણીને અલંકૃત કરે. પરમાત્મા મારી વાણીમાં આવીને બેસે, એ જ વાણીનો અલંકાર છે. આ હાથ જે છે, આ હાથને કંકણ પહેરાવ્યાનો અલંકાર નથી. દાનમ હસ્તસ્ય ભૂષણમ. આ હાથનો અલંકાર શું છે, કેટલું દાન કરીએ. એમ વાણીનો અલંકાર શું છે, એ વાણીમાં પરમાત્મા આવ્યો કે નહીં, એ પરમાત્માનું નામ આવ્યું કે નહીં, એ પરમાત્માનું કીર્તન થયું કે નહીં. અને એટલે સુખદેવજી પ્રાર્થના કરે છે કે હે પરમાત્મા, તમે મારી વાણીમાં વસો, મારી વાણીને અલંકૃત કરો. ભગવાન માગવું હોય તો આ માગવાનું,
આ મંગલાચરણ દ્વારા શુકદેવજી આપણને શીખવી રહ્યા છે કે ભગવાન પાસે શું માંગવું જોઈએ. ભગવાન પ્રસિદ્ધ થામ, હે પરમાત્મા તમે મારા પર પ્રસન્ન થાવ. પણ પ્રસન્ન થઈને શું કરો? વચાંસી મે સહ અલંકૃશિષ્ટ ભગવાન. આમ હે પરમાત્મા તમારે મારી વાણીને અલંકૃત કરો. હે પરમાત્મા મને જ્ઞાન આપો. હે પરમાત્મા મારું રક્ષણ કરો. આમ સર્વના પતિ છો તો તમે મારું શું કરો? રક્ષણ કરો. છેલ્લે કહે છે ઓમ નમો ભગવતે નમસ્તસ્મૈ ભગવતે વાસુદેવાય વેદસે પપુઃ જ્ઞાનમયં સૌમ્યઃ યન્મુખામ્બુજરુહા સવમ. હે પરમાત્મા નમઃ તસ્મૈ ભગવતે. હે પરમાત્મા હું તમને નમસ્કાર કરું છું. તમે કોણ છો? વાસુદેવાય. એ પરમાત્મા કોણ છે? આ વાસુદેવ પરમાત્મા છે જેને હું આ પ્રણામ કરી રહ્યો છું, જેની પ્રસન્નતાને હું આ યાચના કરી રહ્યો છું. ને વાસુદેવ કોણ છે? વસતિ અસ્મિન સર્વાન ઇતિ વાસુ. સર્વ જેમાં વાસ કરે છે એને શું કહેવાય? વાસુ. વસતિ સર્વાન અસ્મિન. સર્વ વસ્તુ ક્યાં વાસ કરે છે? પરમાત્મામાં જ વાસ કરે. દ્યોતનાત્મકત્વ દેવ, જે સ્વપ્રકાશ છે, સ્વતઃ સિદ્ધ છે. જો બધા પરમાત્મામાં વાસ કરતા તો પરમાત્મા આપણો ગાંડો થઈ જાય. આપણા ઘરમાં પેલા 5 જણા વાસ કરતા હોય, પણ 5 જણા આપણે શું કરતા હોય? અને એમાં બીજા 5 જો ઉભેલા તો શું થઈ જાય? તો આખું જગત ભગવાનમાં વાસ કરે છે. આ ભગવાનની શું હાલત થતી હશે? એવું છે ને કે સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ પરમાત્મા છે. દેવ જાણી સર્વ જેમાં વાસ કરે છે, છતાં સર્વથી કેવો છે? અસંગ છે. કોઈ વસ્તુ ભગવાનને અસંગો હિ અયમ પુરુષ ન સજ્જતે. આપણી મુશ્કેલી જ આ છે. ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જ. આ ગુણ એટલે શું છે? ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. આપણે એમાં કોઈ પ્રકારથી જોડાવાની જરૂર નથી. આપણે આદત પડી ગઈ. આ માણસને એક આદત છે, એ જ્યાં ને ત્યાં છે ને પેલું જોડાણ કરી જ દે. અને જોડાણ કરીને તો સુખી થતો હોય તો સારી વાત છે. સુખી થાય ને પાછો જોડાણ કરીને શું કરતો હોય? એ દુઃખી જ થતો હોય. જરા સમજજો. જાત જાતના જોડાણ કરે. પેલો ભાવનગર છોડીને મુંબઈ જાય એટલે ક્યાં જોડાણ કર્યું? માતાજી મુંબઈ 3 દિવસ જઈ આવો, કંટાળી ગયો, થાકી ગયો, પણ તને જોડાણ કરવાનું કીધું કોણે? જાત જાતના જોડાણ કરતો. માતાજી પાણીપુરી ખાખરા ખાધા, જરાય ભાવે મૂકી રાખ્યા, પણ તને લાવવાના કોણે કીધા? વિચારી ગયું. આવા જોડાણ જ કરીએ જ આપણે. એટલે એકે જોડાણમાં શું છે? મેળ પડતો નથી. પેલા લગ્ન કરે, માતાજી લગ્ન જ કરે પણ ફાવતું નથી, તો કરવાનું કોણે કીધા? વિચારી. આ બધે જ આપણે શું કરતા રહીએ? સજ્જતે. એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? સજ્જતે. પેલો આસક્તિ કરી નાખે, પેલો જોડાણ કરી નાખે, એ જોડાઈ જાય. પણ આ આત્મા કેવો છે? આ જ્ઞાની કેવો છે? ગુણાઃ ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જ. ભગવાન ને એવું જ છે. ભગવાન કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય કોઈ પ્રકારે જોડાતો જ નથી. એટલા માટે નારાયણને શું કહેવામાં આવે? અનંત શયન. એ પરમાત્મા કેવો છે? અનંત શયન.
કોઈ જગ્યાએ ક્યાં કઈ જોડાણ છે જ નહીં. ભગવાન પાસે શીખવું હોય ને તો અસંગતા શીખવાથી. જો ભગવાનની અસંગતા, જેલમાં જન્મ થયો, જેલ છોડીને માતા પિતાને છોડીને ક્યાં ગયા ભગવાન? ગોકુળ ગયા. ગોકુળ 11 વર્ષ ભગવાન રહ્યા. અચાનક એક દિવસ અક્રૂર કાકા આવ્યા અને અક્રૂર કાકાએ કીધું, ચાલો, આ તમારું સ્થાન નથી, તમે મથુરાના રાજકુમાર છો, તમને બંનેને હું લેવા આવ્યો છું. ગોકુળમાં બધા આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા. પણ કૃષ્ણ અને બલરામ શું થયું? ગોકુળ છોડીને મથુરા. એક વાર ગોકુળ છોડ્યું, પાછા ગોકુળ આવ્યા નથી. મથુરામાં આવ્યા. ત્યાં કઈ સ્વાગત હારતોરાથી નથી થયો. જો આ સમજજો. એટલે જયારે કોઈ જગ્યાએ જઈએ અને હારતોરાથી સ્વાગત થાય ને તો દુઃખી નહીં થવાનું, પેલા ભગવાનને યાદ કરવાનું. કેમ? મથુરામાં ભગવાન ગયા, હારતોરાથી સ્વાગત થયું, બેન્ડ વાજા વાગ્યા. કુવલિયા પીડ હાથી ગયો અને હાથીએ શું કરવાનો પ્રયત્ન? મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ હાથીને ભગવાને માર્યો તો પેલા ચાણૂરને મુષ્ટિ ત્યાં ગયા. ગોકુળ છોડીને મથુરા ગયા. મથુરામાં કઈ સ્વાગત થયું નહીં ભગવાનનું. પછી કહ્યું તમે રાજકુમાર છો એટલે ખુશ થઈ ગયા. ચાલો હવે આપણે રાજકુમાર તરીકે રહીશું 2 દિવસ જ. કેમ? રાજકુમાર છો એટલે શું કરવાનું છે? ગુરુકુળમાં જઈને ભણો. 11 વર્ષ રખડી ખાધું હોય અને પછી ગુરુકુળમાં મોકલે. ગોવાડિયું કર્યું કહેવાય. આપણે કહીએ જ છે 11 વર્ષ ગોવાડિયું કર્યું, પછી શું કરવાનું? સાંદીપની ગુરુકુળમાં ગયા, ત્યાં ભણ્યા, ભણીને આવ્યા. આવ્યા પેલા જરાસંઘ ભગવાન શાંતિથી બેસવા દીધા ને. એટલે ભગવાન પેલા મથુરાને પણ શું કરવું પડે? એટલે પેલો રણછોડરાય નામ પડે. જરાસંઘ મથુરાથી પણ ભગવાન શું કરવું પડ્યું? ભાગવું પડ્યું. ભગવાન શું કરવું પડ્યું? ભાગવું. અને આપણે ભગવાનને પેલા રૂકમિણી લાવવી હતી, કોઈ ના લાવવા તૈયાર હતી. ભગવાને એનું અપહરણ કરવું પડે. આમ ભગવાનને જીવન જોઈએ તો આપણે દુઃખી જ કહેવાય. આપણી ભાષામાં વિચાર જ કહેવાય. જો સમજ એટલે આપણું ભગવાન જ શરૂ કરેલું છે. આ સમજ. આ મથુરા છોડ્યું, પાછા ભગવાન મથુરા આવ્યા નથી. દ્વારકા વસાવ ન સજ્જતે, ક્યાંય મારું છે કે હું છે કરવાનું જ નહીં. આ સમજો. આમ આ ભગવાન બધા ભોગ ભોગવી રહ્યા છે, પણ એ ભગવાન કોણ છે? નમસ્તસ્મૈ વાસુદેવાય ભગવતે વાસુદેવ. આ શરીરમાં જ રહે છે, આ શરીરમાં જ 16 પ્રકારના ગુણ ભોગવે છે, પણ સ્વયં કેવા છે? વાસુદેવ. કે એક શરીરમાં વાસ કરતા નથી, સર્વ શરીરમાં જે વાસ કરી રહ્યો છે. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપિમામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. એક શરીરમાં નહીં, સર્વ શરીરમાં હું જ વાસ કરું છું. દ્યોતનાત્મક દેવ એ કેવા છે? સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ અસંગ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. એવા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. પણ એ ભગવાન કેવા છે? પપુ જ્ઞાનમયમ સૌમ્ય યન મુખાંબુરુહા સવમ. પણ એ પરમાત્મા જે છે, એ પરમાત્મા કેવા છે? જો આ ભાગવત છે, આ સામાન્ય જો તો સહેલું લાગે, પણ કેટલાક શબ્દો એવા ભાગવતમાં છે ને કે પેલો ગોળ ગોળ ફરતો થઈ જાય, કારણ કે એ ડિક્શનરીમાં હોય નહીં એ શબ્દ. અહીંયા શબ્દ છે પપ્પુ. જો આ સમજ, આપણને પણ પપ્પુ જ યાદ આવ્યા છે.
પણ બાજુવાળાને પપ્પુ યાદ રાખે. પપ્પુ ક્રિયાપદ છે. પાન કરવું. શું કરો? પપ્પુ એટલે શું છે? પાન કરવું. ભૂતકાળ છે. જ્ઞાનમયમ યન મુખાંબુરુહા સવમ. આ સવમ એટલે કે આ અમૃત જે છે. અને અમૃત ક્યાંથી પ્રગટ થયું? યન મુખ અંબુરુહ. અંબુ એટલે પાણી, રૂહ એટલે પાણીમાં જે ઉત્પન્ન થયું. પાણીમાં ઉત્પન્ન થયું એટલે કે એ જે કમળ છે, મુખ કમળ, ભગવાનના જેના મુખ કમળમાંથી જે અમૃત વરસી રહ્યું છે. અને અમૃત કેવું છે? જ્ઞાનમયમ. એ કેવું છે? જ્ઞાનમય છે. પરમાત્માની વાણી કેવી છે? જ્ઞાનમય વાણી છે, વ્યર્થ વાણી નથી. આમ જે સંત પુરુષો આ પરમાત્માના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલું જે જ્ઞાનમય સુધા અમૃત જે છે એનું પાન કરે છે, એવા એ પરમાત્માને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. એતદ એવ આત્મભૂરાજન. જાઓ આમ આ મંગળાચરણી જાનંદ 12મા શ્લોકથી શરૂ કરીને આ 24મા શ્લોક સુધી સુખદેવજી મહારાજે શું કર્યું? મંગલાચરણ. અને એ પરમાત્મા છેવટે શું કહી દીધું? સર્વના શરીરમાં વાસ કરે છે, સર્વ શરીરમાં રહીને સર્વ પ્રકારના ગુણ ભોગવે છે, પણ સ્વયં અસંગ પરમાત્મા છે. અને સંત પુરુષો શું કરતા હોય છે? સંત પુરુષો એ ભગવાનની જ્ઞાનમય વાણી એટલે કે આ વેદને, વેદ મૂર્તિ પરમાત્માના જ્ઞાનને સુધાનું પાન કરતા રહે છે. હવે શુકદેવજી બહુ સુંદર વાત કરે કે મને પણ આ પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. જ્ઞાનમય એમ કહ્યું તો કે આ ભગવાનનું જ્ઞાન મને પણ પ્રાપ્ત થયું, પણ શું મને જાતે જાતે આ જ્ઞાન થયું? જાઓ, હું વારંવાર એટલે કહું છું કે ગુરુને પ્રણામ કરીએ, એ ગુરુને પ્રણામ કરીએ એના પહેલા પરંપરાને પ્રણામ કરવાનું. આ સનાતન ધર્મ છે. જો આ સમજ. સદાશિવ સમારંભ શંકરાચાર્ય મધ્યમાં અસ્મદાચાર્ય પર્યંતા વંદે ગુરુ પરંપરા. ગીતામાં ભગવાને જ્યારે અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું 2 અને 3 અધ્યાયમાં, અને ભગવાનની દ્રષ્ટિએ 3 અધ્યાયમાં જ્ઞાનના ઉપદેશનું શું છે? પૂર્ણાહુતિ છે. જો આ સમજ. ભગવાનની દ્રષ્ટિએ જે કહેવાનું છે બધું કહેવાય ગયું, પણ આ જ્ઞાન જ્યારે અર્જુનને આપવામાં આવ્યું અને અર્જુનને પણ આશ્ચર્ય થયું, એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, આ કોઈ નવું જ્ઞાન નથી, આ કોઈ નવી વસ્તુ નથી. કેમ? એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ. અર્જુન આ પણ શું છે? પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે. ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાન અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહુ મનુરીક્ષ્વા કવે બ્રવીત. એમાં પરંપરા પ્રાપ્ત. અર્જુન આ જ્ઞાન કેવું છે? પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે. કોઈ સ્વયંભૂ નથી. જો સમજ. કોઈ જો એમ કહેતો હોય મને સ્વપ્નમાં ગુરુજી આવે મને જ્ઞાન થઈ ગયું, આ સ્વપ્નમાં ગુરુજી આવે જ્ઞાન થઈ ગયું કેમ? સ્વપ્નમાં બીજું ઘણું આવ્યું, એ બોલતા નહીં હોય. જો આ સમજો. સ્વપ્નમાં ગુરુજી આવું તો સામે આવીને બેસે. જો આ સમજ. પ્રત્યક્ષ ગુરુ જરૂરી. પ્રત્યક્ષ ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં થાય. અને એટલા માટે શું કહેવામાં આવે છે? વંદે ગુરુ પરંપરા. તો એ જ પરંપરા સુખદેવજી હવે અહીંયા દર્શાવે. આ 25મા શ્લોકમાં
આ ચોથા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજ આ પરંપરા દર્શાવે કે આ ભાગવત પણ કોઈની બુદ્ધિની ઉપજ નથી. ભાગવત પણ શું છે? પરંપરા. જાસુ એતદેવ આત્મભૂરાજન નારદાય વિપૃચ્છતે. જાસુ હે રાજન, હે પરીક્ષિત, નારદાય આત્મભૂ એટલે કે જે સ્વયંભૂ છે, એટલે કે બ્રહ્માજી. આ બ્રહ્માજીએ નારદને આ પૂછ્યું હતું. જો જ્યારે નારદે બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે વેદ ગર્ભ અભ્યથાત સાક્ષાત, ત્યારે એ વેદ ગર્ભ, એ બ્રહ્માજી જે છે વેદના ગર્ભ સ્વરૂપ, વેદની ઉત્પત્તિ જેમના મુખમાંથી થઈ છે એ બ્રહ્માજીને નારદે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યા અને ત્યારે હે પરીક્ષિત, નારદને બ્રહ્માજીએ આ ભાગવત કથા કરી. પણ કે બ્રહ્માજીએ જાતે વાત જાણી લીધી હતી, સાક્ષાત યદ આહા હરિહી આત્મનઃ. આત્મ સ્વરૂપ હરિએ બ્રહ્માજીને જે ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો હતો એ ભાગવતનો ઉપદેશ બ્રહ્માજીએ નારદ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે નારદને એ બ્રહ્માજીએ શું કર્યું હતું? આ ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો. એ નારદ પાસેથી મારા પિતાજી વ્યાસજીએ લીધું હતું અને વ્યાસજી પાસે હું શીખ્યો હતો. આમ આ ભાગવત પણ શું છે? પરંપરા. પરમાત્મા પાસેથી એ નારદજીને મળ્યું, બ્રહ્માજીને મળ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદને ઉપદેશ કર્યો, નારદે વ્યાસજીને ઉપદેશ કર્યો અને વ્યાસજીએ શુકદેવજીને ઉપદેશ કર્યો. શુકદેવજીને જે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો એ જ શુકદેવજી અત્યારે કોને કહી રહ્યા છે? પરીક્ષિત મહારાજને કહી રહ્યા. અને એટલે કે છે આમ હે પરીક્ષિત, એવું માનતો નહીં કે આ મેં મારી બુદ્ધિમાંથી ઉપજાવી નાખ્યું છે. આ પરંપરાથી પ્રાપ્ત જે ભાગવતનું જ્ઞાન છે, જે સર્વ મુનિઓ, જે પંડિતો, વિદ્વાનો પપુઃ જ્ઞાનમયમ, આ જ્ઞાનમય ભાગવતનું પાન કરે છે એ ભાગવત પણ પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે. જો એટલે વારંવાર બાહ્ય દ્રષ્ટિએ બધું ઘણું બધું આકર્ષિત લાગે, કેટલા લોકો ગયા, કેટલું ટીકાની દ્રષ્ટિએ નથી, પણ આપણી બુદ્ધિ ક્યાં આકર્ષિત થાય છે? આપણી બુદ્ધિને ક્યાં આપણી બુદ્ધિ જોડાઈ જાય છે? જો વિચાર, બહારની વ્યવસ્થા જોઈને ઘણીવાર આપણને શું લાગે? બહુ સરસ વ્યવસ્થા હતી. ભલે ગમે એટલી સરસ વ્યવસ્થા હોય, ગમે એટલું મહાન જ્ઞાન હોય, શંકરાચાર્યજી એટલે 13મા અધ્યાયમાં ભાષ્યમાં કહે છે સર્વ શાસ્ત્રજ્ઞોપી, સર્વ શાસ્ત્રના જાણકાર હોવા છતાં પણ બ્રહ્મ વિદ્યા અન્વેષણ સ્વાતંત્ર્યેણ ન કુર્યા. જ્યાં બ્રહ્મ તત્વનો વિચાર જે છે, બ્રહ્મ અન્વેષણ એટલે કે આ બ્રહ્મ વિચાર જે છે એ સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી કોઈ કરી શકે એમ છે. જો વિચાર, પેલો દસમો જે છે ગમે એટલી તપશ્ચર્યા કરે, ગમે એટલા યોગ કરે, ગમે એટલું કરે, એને ક્યારે એવું જ્ઞાન થશે જાતે જ કે હું દસમો છું? જો વિચારજો, જેની બુદ્ધિમાં સર્પ બુદ્ધિ છે, એ સર્પ બુદ્ધિ જેની બુદ્ધિમાં છે એને અચાનક જ થશે કે આ દોરડું છે? થઈ શકે? જો વિચાર, એ જ રીતે જે પોતાને એક શરીર માની રહ્યો છે, જે પોતાને કરતા ભોગતા માની રહ્યો છે, એને અચાનક જ જ્ઞાન થઈ જશે હું આ કરતા અભોગતા છું. જો વિચાર, એને અચાનક જ ખબર પડી જશે હું અસંગ ચૈતન્ય છું. અસંગતાનું જ્ઞાન જાતે નહીં થાય. અકર્તા અભોગતા આત્માનું જ્ઞાન જાતે થઈ શકે. હું અકર્તા અભોગતા આત્મા, નાયમ હંતિ ન હન્યતે, ન કર્તૃત્વમ ન કર્માણિ.
ન કર્મફલ સંયોગ. વિચાર, કર્તૃત્વ નથી, કર્મ નથી અને કર્મફળ સાથેનો કોઈ સંયોગ છે જ નહીં. પણ આ જ્ઞાન અચાનક કોઈને થઈ શકે? સમજો, આ જ્ઞાન માત્ર પરંપરાથી જ છે. અને એટલા માટે આપણો સનાતન ધર્મમાં આ વેદની પરંપરા બહુ મહત્વની છે. તમે કોઈ પણ ઉપનિષદ જુઓ, આ સમજ, મુંડક ઉપનિષદમાં પણ એ બ્રહ્માજીથી આખી પરંપરા દર્શાવે. નારાયણમ પદ્મભુવમ વશિષ્ઠમ શક્તિં ચ તત્પુત્ર પરાશરં ચ વ્યાસમ શુકમ ગૌડપદમ મહાંતમ ગોવિંદ યોગીન્દ્ર. આ સંપૂર્ણ પરંપરા. શંકર ભગવાનથી પરંપરા છે, નારાયણથી પરંપરા છે, બ્રહ્માજીથી પરંપરા છે. આ પરંપરાથી ભગવાન પણ સ્પષ્ટ રીતે કહી રહ્યા છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ. અને એટલા માટે સુખદેવજી પરીક્ષિતને કહી રહ્યા છે કે જે ભાગવતનો હું તમને ઉપદેશ કરવા જઈ રહ્યો છું એનું મંગલાચરણ કર્યા પછી કે છે, આ ભાગવત મારા મનની ઉપજ નથી, પરમાત્માએ આ ઉપદેશ નારદજીને, બ્રહ્માજીને કર્યો હતો. આમ આ પરંપરા દ્વારા મંગલાચરણ અહીંયા આગળ શું કરવામાં આવે છે? સમાપ્તિ કરી. આ ચોથો અધ્યાય પૂરો થયો. પાંચમો અધ્યાય. તો એમણે શું કહ્યું? અંતિમ શ્લોક જે છે ને પછીના અધ્યાય માટે કારણ બને. ગીતામાં પણ એવું જ છે કે પણ અંતિમ શ્લોક હોય એ બીજ, પ્રશ્ન બીજ છે. અને પછી એ આગલો અધ્યાયનું શું છે? અર્જુન પ્રશ્ન કરે. એ જ રીતે અહીંયા સુખદેવજી કહ્યું, નારદાય પૃચ્છતે. જ્યારે નારદે પ્રશ્ન પૂછ્યો એના ઉત્તર રૂપે બ્રહ્માજીએ એમને આ ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો. તો કે નારદજીએ કયા કયા પ્રશ્ન પૂછ્યા? નારદ ઉવાચ દેવદેવ નમસ્તુ ભૂત ભાવન પૂર્વજ. હે બ્રહ્માજી, ભૂત ભાવન, સંપૂર્ણ ભૂતોની ઉત્પત્તિ કરનાર, દેવદેવ, દેવતાઓના પણ દેવ છે, પૂર્વજ, સર્વના જે પૂર્વજ બ્રહ્માજી છે. તદ્વિજાનીહિ યજ્ઞાનમ આત્મતત્વ નિદર્શનમ. તદ વિજાનીહિ, મને એ જ્ઞાનનો તમે ઉપદેશ કરો. જે જ્ઞાન શાનું છે? આત્મતત્વ નિદર્શનમ, જેના દ્વારા આ આત્મજ્ઞાનના, આત્મતત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ આત્મજ્ઞાન જેના દ્વારા થાય છે એ જ્ઞાનનો તમે મને ઉપદેશ કરો. જો એટલે કહો, આ પ્રશ્નો જે છે ને આપણા મનમાં આવો પ્રશ્ન આવવા જોઈએ. ત્યાં ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન જ્યારે કહે છે પરિપ્રશ્ન, આ ગુરુજી પાસે જઈએ, ગુરુજી પાસે જઈને શું કરવાનું? પરિપ્રશ્ન. એમને પ્રશ્ન પૂછીએ. કેવા પ્રશ્ન પૂછીએ? વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી સ્વયં આપણને કહે છે કેવા પ્રશ્ન પૂછવાના. એટલે આપણે તો પ્રશ્ન પૂછીએ, કેવા પૂછીએ? મારાથી કાલે શું થવાનું છે? શું થવાનું? રોજ જે થાય એ કાલે થવાનું. એટલે શંકરાચાર્યજી દર્શાવ, કો નામ બંધ, આ બંધન કોને કહેવામાં આવે? કો નામ મુક્તિ, આ મુક્તિ કોને કહેવામાં આવે? જીવ કોને કહેવાય? ઈશ્વર કોને કહેવાય? આ ઈશ્વરે જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન કર્યું? આ જગત ઉત્પન્ન કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે ભગવાનનો? બંધન કોને કહેવાય? જો આપણા વેદાંત વર્ષોથી સાંભળતા હોય એટલે આપણને આ બધી વસ્તુ બહુ સામાન્ય લાગે. આને બંધન કહેવાય, આને મુક્તિ કહેવાય. પણ દરેક દર્શન જે છે, દરેક દર્શન શાસ્ત્રને પોતાની બંધનની વ્યાખ્યા છે. આ સમજજો. પણ સાંખ્યવાદી એમ કહીએ તો સાંખ્યવાદી જે બંધનની વ્યાખ્યા કરે એ આપણા કરતા અલગ છે. એ શું માને કે આત્મા અનેક છે. જો આ પહેલું સાંખ્યવાદી શું કહે છે? આત્મા અનેક છે. આ દરેક આત્મા જે છે એ અકર્તા છે પણ ભોગતા છે. આત્મા શું છે? અકર્તા છે પણ ભોગતા.
પ્રધાન જેને કહેવામાં આવે, પ્રકૃતિ જેને કહેવામાં આવે, એ જડ છે. પ્રકૃતિ જડ છે, પણ પ્રકૃતિ કર્તા છે. આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કર્તા કોણ છે? પ્રકૃતિ. અને ભોગતા કોણ છે? પુરુષ છે. એનો અર્થ શું થાય? ભીમ ખાય, જો આ સમજો. જો પ્રકૃતિ કરતા છે તો પછી ભોગતા પણ કોણ હોય? જે કરતા હોય એ ભોગતા હોય. પણ જો કે છે કરતા પ્રકૃતિ છે અને ભોગતા કોણ છે? આ પુરુષ છે. પ્રકૃતિ આ કેમ કર્યું? કે પુરુષના ભોગ માટે કર્યું. તો બરાબર જ છે કે હું ભોગવું છું. તો પછી એમાં બંધન ક્યાં આવ્યું? બંધન એ છે કે કર્તા પ્રકૃતિ છે, પણ પુરુષે માની લીધું હું કરતા છું. હવે પુરુષે શું કરવાનું છે? હું અકર્તા છું એ જાણી લેવાનું. અને દરેક શરીરમાં એક એક પુરુષ છે. પુરુષ અનેક છે. પુરુષ ભોગતા છે. તો એમનો સમજદારી જો ખોટી છે તો બંધનની વ્યાખ્યા પણ શું થવાની? આમ દરેક દર્શન શાસ્ત્રને પોતાની બંધનની વ્યાખ્યા છે. અને જે પ્રકારનું બંધન હોય એ પ્રકારે પછી શું કરવું પડે? મુક્તિ હોય. જીવ કોને કહેવાય? ઈશ્વર કોને કહેવાય? કેટલાક દર્શન શાસ્ત્ર એવા છે જેમાં ઈશ્વરની ચિંતન છે ને ઈશ્વરનું નામ એ નથી. એટલે હું એવું કહું, એ લોકોને ઈશ્વરની જરૂરિયાત દેખાતી જ નથી. એ લોકોને ઈશ્વરની જરૂર જ નથી. આ સૃષ્ટિ શું છે? સર્વમ મિથ્યા મિથ્યા. એ લોકોને મિથ્યાની વ્યાખ્યા અલગ છે. જો એ લોકો બધું મિથ્યા જ કહે છે, એ લોકો ભલે મિથ્યા કહેતા હોય, પણ આત્માને શું કહે છે? સર્વમ શૂન્યમ શૂન્યમ. આ આત્મા શૂન્ય છે. દરેક દર્શન શાસ્ત્રમાં બંધન કોને કહેવાય? મુક્તિ કોને કહેવાય? જીવ કોને કહેવાય? ઈશ્વર કોને કહેવાય? ઈશ્વરે સૃષ્ટિ કેવી રીતે કરી? જીવને આ બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવવાનું સાધન શું છે? અને 6 પ્રશ્ન કહેવાય. આ 6 પ્રશ્નને આધારે દરેક દર્શન શાસ્ત્ર બને. બંધન કોને કહેવાય? મુક્તિ કોને કહેવાય? મુક્તિનું સાધન શું છે? આ જીવ કોને કહેવાય? ઈશ્વર કોને કહેવાય? સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે કરે? ગુરુજી પાસે જયારે આપણે જઈએ, ગુરુજીને પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય ત્યારે પ્રશ્ન પછી કયો પૂછવાનો? કો નામ બંધ. આ બંધન કોને કહેવાય? કો નામ મુક્તિ. આ મુક્તિ કોને કહેવાય? મોક્ષ શું છે? કોને મોક્ષ કહીએ આપણે? આ શરીરથી છૂટ્યા એટલે મોક્ષ છે? આ લોકથી છૂટ્યા એટલે મોક્ષ છે? કોને મોક્ષ કહેવાય? આમ પ્રશ્ન પૂછતા આવડવું જોઈએ. એટલા માટે આ નારદજી બહુ સુંદર પ્રશ્ન પૂછે છે. પ્રશ્ન શું પૂછ્યો? યજ્ઞાનમાત્મ તત્વ નિર્દર્શનમ તદ્વિજાનીહિ. હે પરમાત્મા, હે ભૂત કરતા, હે સર્જનહાર, આ સર્વ જે તત્વ જે છે, આત્મ તત્વનું જે જ્ઞાન થાય છે એ જ્ઞાનનો તમે મને ઉપદેશ કરો. યદ રૂપમ યદ અધિષ્ઠાનમ. આ બધા પ્રશ્ન છે. એ આત્મ તત્વનું રૂપ કેવું છે? યદ અધિષ્ઠાનમ. આ સંસાર જે સૃષ્ટમિદમ, આ જે સંસાર ઉત્પન્ન થયો છે, આ સંસારનું અધિષ્ઠાન શું છે? યતઃ સૃષ્ટમિદમ. આ સંસાર શામાંથી ઉત્પન્ન થયો? આ સંસારનું રૂપ શું છે? યદ રૂપમ યદ અધિષ્ઠાનમ યતઃ સૃષ્ટમિદમ પ્રભો યદ સંસ્થમ. કે સંપૂર્ણ સંસાર જે છે, આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ જે છે, એનું અધિષ્ઠાન સંસ્થમ એ ક્યાં રહે છે? એનું અધિષ્ઠાન શું છે? એનું પાલન કોણ કરી રહ્યું છે? યદ પરમ છે. એનાથી પર તત્વ કોણ છે? યદ તત્વમ વદ તત્વતઃ. આ તત્વની તમે મને ચર્ચા કરો.
કે આ સૃષ્ટિ જે છે એ સૃષ્ટિ શામાંથી ઉત્પન્ન થઈ, સૃષ્ટિનું અધિષ્ઠાન શું છે, સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ શું છે, એ સૃષ્ટિ વળી પાછી ક્યાં પ્રલય સૃષ્ટિનો થાય છે, આ સંપૂર્ણ જગત કેવી રીતે રહે છે, યત પરમ ચ યત ચ, અને ખરેખર એનાથી પર કોઈ તત્વ છે ખરું કે આ જગત જ સંપૂર્ણ અંતિમ તત્વ છે કે એનાથી પર પણ કઈ તત્વ છે, યત પરમ યત ચ તત્ત્વમ, અને જો એનાથી પર કોઈ તત્વ હોય તો એ તત્વનો શું કરો, વદ તત્વતઃ, એ તત્વનો ઉપદેશ તમે મને કરો. સર્વં હિ એતદ ભવાન વેદ, હે ભગવાન, હે પરમાત્મા, હે બ્રહ્માજી, આપ આ સર્વ જાણો છો. ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ, આ તમે કોણ છો? ભૂત ભવત ભવ્ય, ભૂત એટલે ભૂતકાળ જે છે, ભવ્ય એટલે કે જે ભવિષ્યકાળ છે, ભવત એટલે કે જે અત્યારે વર્તમાન કાળ છે. આ સર્વના તમે કોણ છો? પ્રભુ છો. કાળ પણ તમારી હાથમાં છે. એટલું જ નહીં, કરામલકવત વિશ્વમ વિજ્ઞાન આવસિતમ તવ, જેમ હાથમાં આંગળું હોય અને આંગળું હાથમાં કેટલું સ્પષ્ટ છે. પેલો રાઈનો દાણો હોય તો ક્યારેક શોધવો પડે, પણ આંગળું હાથમાં કેવું સ્પષ્ટ હોય, એમ આ સંપૂર્ણ વિશ્વને તમે જાણો છો, સ્પષ્ટપણે તમે જાણો છો. આ સંપૂર્ણ વિશ્વનું, વિશ્વના તત્વનું તમને બહુ સ્પષ્ટપણે જ્ઞાન છે, અને એ જ્ઞાનનો તમે શું કરો, મને ઉપદેશ કરો. વિશ્વમ વિજ્ઞાન આવસિતમ, આમ આ સંપૂર્ણ વિશ્વનું જ્ઞાન તમારી પાસે છે, વિશ્વના તત્વનું પણ જ્ઞાન તમારી પાસે છે. હે બ્રહ્માજી, એ તત્વના જ્ઞાનનો મને તમે ઉપદેશ કરો. યદ વિજ્ઞાન યદાધારઃ યદ પરસ્ત્વમ યદાત્મકઃ એકઃ સૃજસી ભૂતાની ભૂતૈઃ એવ આત્મમાયયા. પણ કે આ વિજ્ઞાન જે છે, યદ વિજ્ઞાન યદાધારઃ, પણ તમને આ જ્ઞાન ક્યાંથી મળ્યું? તમને આ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? અને એટલું જ નહીં, યદાધારઃ, આ તમે કોને આધારે બેઠા છો? તમારો પણ કોઈ આધાર છે કે તમે સ્વતંત્ર છો? યદ પરસ્ત્વમ, આ તમારાથી પણ પર કોઈ તત્વ છે ખરું? યદાત્મકઃ, જે તમારા આત્મ સ્વરૂપે છે, તમારાથી અન્ય નથી, પણ તમારો પણ કોઈ આત્મા છે, તમારો પણ આધાર છે, તમને પણ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરનાર કોઈ છે. એક જ જે છે, સૃજસી ભૂતાની, તમે આ સર્વ ભૂતોનું સર્જન કર્યું. ભૂતૈઃ એવ આત્મમાયયા, તમારો પણ કોઈક સ્વામી છે, તમારું પણ અધિષ્ઠાન એટલે કે તમારું પણ ઉપર કોઈક છે જેણે તમને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. એ પરમાત્માનો ઉપદેશ મને કરો, જેમણે તમને આ જ્ઞાન આપ્યું છે, જે તમારો આધાર છે, જે તમારું અધિષ્ઠાન છે, જે તમારું સ્વરૂપ છે. અને તમે એકલાએ એવમ આત્મમાયયા, એ જ્ઞાનને કારણે, એ આધારને કારણે, એ અધિષ્ઠાનને કારણે તમે એકલાએ આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું. તમારી જ માયાથી તમે આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું. પણ શું એ સર્જન તમે પોતે કર્યું કે કોઈક છે જેને તમને આ સર્જન કરવામાં આધાર અથવા તો અધિષ્ઠાન તમને પ્રદાન કર્યું છે? આત્મન ભાવયસે તાની ન પરાભાવયન સ્વયં, કે આ આત્મા માયા દ્વારા તમે જે સૃષ્ટિ કરી છે એ અદ્ભુત સૃષ્ટિ છે, પણ કેવી છે? આત્મન ભાવયસે, આત્મ સ્વરૂપે જ આ સર્વ વસ્તુ તમે ઉત્પન્ન કરી છે, તમારાથી ભિન્ન નથી. કેમ? ઉર્ણનાભિ અકલ્મઃ. બહુ સુંદર પેલો મુંડક ઉપનિષદનો મંત્ર છે, યથા ઉર્ણનાભિ સૃજતે ગૃહ્યતે છે, કે જેવી રીતે આ કરોડિયો જે છે એ ઝાડું ઉત્પન્ન કરે. આ દ્રષ્ટાંત જે છે સમજમાં, ગઈકાલે આપણે જોયું નિમિત્ત અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ, એટલે કે નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ બંને શું છે? એક જ છે. અભિન્ન એટલે શું છે? બે ભિન્ન નથી. આપણો અનુભવ છે કે નિમિત્ત કારણ ચેતન હોય અને ઉપાદાન કારણ જળ હોય.
અને જો આવશ્યક છે, આ સમજો, જો ઉપાદાન કારણ જડ નહીં હોય ને, ધારો કે માટી, જો માટી જડ નહીં હોય તો એ પોતાને ટીપવા દે? જો લાકડું જડ નહીં હોય તો એ પોતાને ઘસવા દે? બોલો, રંગો ફેરવે, સુથાર શું કરે? બોલો, કરવટ ફેરવે, રંદો ફેરવે, એ જડ જ હોવું જોઈએ. તો સમજો, એટલે એમ નહીં માનતા ભગવાન ખોટું, એ બરાબર જ છે. આ સૃષ્ટિની અંતર્ગત નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ અલગ હોવું એ પણ બરાબર જ છે, એમાં કશું ખોટું નથી. ઉપાદાન કારણ જડ જ હોવું જોઈએ, તો જ પછી થાય કામ. જો આ કપડું જડ નહીં હોય તે પોતાને સીવવા દે? એ પોતાને કાપવા દે? તમે કાતર લઈને જાઓ, બમ કરી મૂકે, શું કે પેલી કરવત જોઈને લાકડું બુમ કરવા માંડો. સૃષ્ટિની દ્રષ્ટિએ બરાબર છે, પણ જ્યારે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના સર્જનને વિચાર કરીએ ત્યારે એ નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ બે અલગ હોઈ શકે નહીં. તો પછી એ અલગ નથી એવું કેવી રીતે ખબર પડે? અમારે તો બુદ્ધિ શું છે, બે અલગ જ છે. એટલે એટલા માટે શ્રુતિ માતા આપણને શું કરે છે? આ કરોડિયાનો દ્રષ્ટાંત આપે. યથા ઉર્ણનાભિ સૃજતે ગૃહ્યતે છે. કેમ? કારણ કે નિમિત્ત કારણ કોણ છે? એ કરોડિયાની ઉપાધિ. જો આ સમજો, દ્રષ્ટાંતની મર્યાદા છે, આ સમજો. નિમિત્ત કારણ પણ એ કરોડિયો જે ઉપાધિ છે ને, એ જ નિમિત્ત કારણ છે. કારણ કે જાડું બનાવવાનું જ્ઞાન ક્યાં છે? એ ઉપાધિમાં છે. અને જાડું બનાવવા માટે જે એને તાતણાની જરૂર છે, એ બરોડા રેવનમાંથી લઈ આવ્યો? બજારમાંથી રીલ લઈ આવ્યો જાડું બનાવવા માટે? પોતાની લાડમાંથી ગ્રંથિ જે છે એ ગ્રંથિમાં, એનો શું થાય? નિમિત્ત કારણ પણ આ કરોડિયો જે ઉપાધિ છે એ જ છે, અને ઉપાદાન કારણ પણ કોણ છે? આ કરોડિયો ઉપાધિ. આમ અભિન્ન છે. નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ શું છે? અભિન્ન છે. આટલું જ લેવાનું છે દ્રષ્ટાંત. સમજજો, પેલી અભિન્નતા દર્શાવવા માટે જ આ છે. કેમ? કારણ કે પછી જાડું બનાવ્યા પછી પેલો કરોડિયો તો જાડાથી શું છે? અલગ છે. જો આ સમજજો, એટલે ત્યાં દ્રષ્ટાંત શાના માટે? એટલે એકાંશ દ્રષ્ટાંત. દ્રષ્ટાંત છે પણ શું છે? એક અંશ. બધા અંશ નહીં થાય. જ્યારે એક જ અંશ લાગુ પડે ત્યારે એને દ્રષ્ટાંત કહેવાય. જ્યારે બધા અંશની આપણે સરખામણી કરી શકીએ, શાસ્ત્રમાં એને રૂપક કહેવામાં આવે. એને શું કહેવાય? રૂપક. બધા અંશ ત્યાં પકડાય. આપણે આગળ જોઈ ગયા પરમ દિવસ, આત્મા ત્વમ રથિનમ વિદ્ધિ શરીરમ રથમેવ તુ બુદ્ધિમ તુ સારથિમ વિદ્ધિ મન પ્રગ્રહમેવ ચ ઇન્દ્રિયાણી યા અપરાણ્યાહુ. આ ઇન્દ્રિય કેવી છે? આહુ એટલે કે આ અશ્વ છે, ઘોડા છે. તો ત્યાં બધા દ્રષ્ટાંત શું થાય? સંપૂર્ણ રથના એક એક અંશને આપણે શું કરી શકીએ? આ શરીર રથ સાથે, કાર્યકરણ સંઘાત સાથે જોડી શકીએ. જો નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન નકારયત. ભગવાન તે દ્રષ્ટાંત કયું આપે છે? કે નવદ્વાર વાળી આ નગરી છે. તો નવદ્વાર વાળી નગરી છે. શંકરાચાર્યજી ત્યાં આપણે દર્શાવે કે નગરી છે, તેનો રાજા હોવો જોઈએ, પ્રધાન હોવા જોઈએ, સૈનિક હોવા જોઈએ, દ્વાર હોવા જોઈએ, દ્વારપાળ હોવા જોઈએ. તો આ બધા અંશો શું થાય છે? એ સામ્ય છે. પણ આ કરોડિયાનું જ્યારે દ્રષ્ટાંત લઈએ તો બધા અંશનું સામ્ય નથી. ફક્ત કયો અંશ લેવાનો છે? અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ અભિન્ન છે, એક જ છે. અને એટલે અહીંયા કહે છે કે આ હે બ્રહ્માજી, હે પરમ પિતા, તમે આ જગતનું સર્જન કર્યું. આત્મમાયા, તમારી જ માયાથી તમે સંપૂર્ણ જગતનું સર્જન તો કર્યું.
પણ એ તમે જે સર્જન કર્યું એ સર્જન કેવું છે? ઊર્ણનાભિ ઇવ અકલ્મઃ આત્મશક્તિમ અવષ્ટભ્ય. તમારી શક્તિને પોતાના વશમાં કરીને તમે જ પોતે આ જગત સ્વરૂપે શું થયા? અભિવ્યક્ત થયા છો. આત્મભાવય શેતાની ન પરાભાવય સ્વયં. તમે જ આ આત્મ સ્વરૂપે આ સર્વને પ્રગટ કરી દીધું. આત્મ સ્વરૂપે તમે આ ખેલ કરી રહ્યા છો. ન પરાભાવય સ્વયં. પણ આ તમે જે સર્જન કર્યું છે એ કેવું છે? સ્વયં ન પરાભાવ. પરાભાવ એટલે હાર આપણે પરાજિત એમ કહીએ. પરાભવ થવો એનો શું થયો? એ હારી ગયો એવું કહેવાય. સંસ્કૃતમાં આપણે ગુજરાતીમાં પરાભવ શબ્દ વાપર્યો. તો કે આ તમે જે સર્જન કર્યું, તમે તમારી આત્મશક્તિથી આત્મમાયાથી આ સર્જન કર્યું, પણ તમે એમાં ક્યારેય મોહિત થતા નથી, પરાભવ થતા નથી. પણ આ જીવ બધા શું થઈ રહ્યા છે? મોહિત થઈ રહ્યા છે. તમે મોહિત થતા નથી, પણ આ સર્વ જીવ આ સર્જન તમારું જે તમે આત્મશક્તિથી કર્યું છે એમાં બધા જીવ કેવા છે? મોહિત થઈને બેઠા છે. અને એ બધા મોહિત થઈને આ તમારા ખેલને સમજી શકતા નથી. અને એટલા માટે આ કોને આધારે, કોના જ્ઞાનથી, કોની પ્રેરણાથી તમે આ ઉત્પન્ન કર્યું અને તમે જ આ આત્મ સ્વરૂપે આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યા છો એ મારે જાણવું છે. અને એટલા માટે તમે મને એનો ઉપદેશ કરો. હજી આગળ ઘણા પ્રશ્ન છે. આ બધા તાત્વિક પ્રશ્ન છે. આગળ કહ્યું ને તત્વ. આ નારદજી જે પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે, કયા પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે? એ મૂળ કારણ શું છે? આ જગતનું મૂળ કારણ શું છે? અને એ તત્વ જે છે એ મૂળ કારણનું સ્વરૂપ શું છે એ મારે જાણવું છે. આગળ આપણે આવતીકાલ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિ મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યક્ષામિની દેશોऽયં શોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते